Why I wanted to begin the speech in English is precisely because of one reason. There is something that I thought about Muhammad Abdur Rahman Sahib that our non-Malayali speakers audience should be aware of. There are two prominent poets in Malayalam. I think Karasari Mash will endorse what I am trying to say. Two prominent poets in Malayalam, modernist poets. Idasheri, who is widely celebrated as one of the foremost Malayalam poets for the right reasons, and Jnanapith winner Akitham, who was later, accused of associating with Tapasya, which had, kind of Sangh Parivar leanings, had both written two fascinating poems about Muhammad Abdur Rahman Sahib. These poignant poems are illustrative of what he stood for. Idasheri's poem is particularly interesting. I think, the Kerala audience here can also relate to this. In that poem, it's actually a life journey. He is narrating the life journey of Muhammad Abdur Rahman Sahib. He began at a crucial moment in Indian history. He took to political activism at a crucial moment in Indian history. That is immediately after the 1921 Malabar revolt against the anti-British, anti-feudal revolt in Malabar. His major purpose in entering politics at that point of time was to heal the wounds caused by the rebellion and its aftermath. He traveled from villages to villages, talked to people, talked to communities to heal the wounds caused by the rebellion and the harrowing torture that the rebellionists had to undergo under the British police and army. And one of the things that Idasheri very profoundly brings in the poem is a particular line that I want to recite here. He says, Martyre, Jeevanulla Martyre Keti. Waganugal Odugilla Melil. He was actually referring to the wagon tragedy, where, hundreds of people who rose in revolt against the British were put inside a wagon. And by the time the wagon reached 2 or 3 stations ahead, most of them had suffocated and died. This particular tragedy is a poignant moment in not only Kerala's history, but national history also. And that is why, another aspect of this Amrit Mahotsav was to remove all the memories of the wagon tragedy and also Malabar rebellion from India's, kind of history of freedom struggle. And again in the poem, Idasheri very clearly brings out the role Abdur Rahman Sahib played as an editor. There is a line in the poem in which he says, Madhura Mandram alla meanin. I'll just recite. Madhura Mandram alla meanin. Just a second. Samara Mandra Muttam. That is so sweet of him. Or it's a sweet melody. I mean, he is referring to the editorial prowess of Muhammad Abdur Rahman Sahib and his contributions as an editor. Madhura Mandram means, like it's a sweet melody. That is how he even describes Al-Amin, the newspaper that was published by Muhammad Abdur Rahman Sahib. And then he goes on to explain the major role that Abdur Rahman Sahib played in the history of Malabar, particularly during that time, that he was traveling from place to place to convince people to discard violence and embrace non-violence. And the way in which he tried to do this made him one of the most valiant sons of Kerala and also India.
And he clearly mentions this particular aspect in the poem. And also towards the end of the poem, he remembers one particular thing, that is the large number of mourners who ran over to the streets to see the last journey of Muhammad Abdur Rahman Sahib. He passed away the day he made a fabulous speech at Mukkam, in one of the places near Calicut, about communal harmony. And Akitam's poems particularly mention this particular moment in his life, the last speech that he delivered in Mukkam. What did he say there? I mean, Akitam's poem is a little ambivalent because one doesn't know clearly whether he is talking about the memory of his brother or himself. But it is described in first person. When he was studying in the 8th standard, Kuttiraman Menon, his class teacher, is coming to the class with a newspaper the day after Muhammad Abdur Rahman Sahib passed away. Because the newspaper has carried the full text of the speech Muhammad Abdur Rahman Sahib made in Mukkam. So what did he say at Mukkam? He wanted, from what he describes, I understand that he was talking to a predominantly Muslim audience, because his emphasis was on adhering to the values that Quran has upheld. He exhorted the audience to believe in what God said and not what man said. He wanted them to take an oath that they will discard violence forever and live for communal harmony. These were his last words. The entire speech has been reported in the newspaper, and Kuttiraman Menon, the class teacher of Akitam, was actually reading out the whole report in the class. And he says that all the students were particularly attracted towards the great teaching, that the legacy that Abdur Rahman Sahib left for the generations to come. And it is because of that reason that I thought Shaukat and the Muhammad Abdur Rahman Chair for Secular Studies taking up this topic, India against intolerance, as a theme for deliberations in this seminar is doing full justice to the idea and ideology that Muhammad Rahman Sahib stood for. So I congratulate, first of all, the Muhammad Rahman Sahib Chair for Secular Studies for undertaking this most pertinent, relevant task of organizing awareness about the need for standing solidly behind the cause of non-violence and also communal harmony and against intolerance. When I think about the moment in which India suddenly changed its character, an India that we cannot understand, an India that is difficult for us to grasp, the exact moment I pin down to a particular speech made by Amit Shah 10 years ago in 2014 to the National Executive of BJP, immediately after the ascent of BJP to national power. In that speech, Amit Shah makes a very interesting assertion, which explains the whole set of events that unfolded thereafter. In that National Executive meeting, he was emboldened to make this statement, that he said that time has come for us to say goodbye to Congress school of thought and replace it with our school of thought. He said Congress Vichar. Vichar means thought. I mean, in this particular context, it meant school of thought. Obviously, what he meant by Congress school of thought does not confine to the school of thought that International Congress at present upholds, but it is actually part of that whole legacy of anti-colonial struggles, standing against intolerance,
non-violence, adhering to non-violence, and various other values, ethical considerations that were part of our anti-colonial and anti-feudal struggle. That is what he means by Congress school of thought. It is not anything directly related to International Congress alone. It is a legacy that all of us share, the civil society in India shares. Various organizations, non-political organizations in India share. So this is a moment, I think, is a profound one in the recent history of India, where Amit Shah is able to tell the national executive of BJP that the moment has come to replace Congress school of thought with our school of thought. And what is our school of thought? Our school of thought, as Amit Shah would explain it, is an ideology that was shaped by people like Golwalkar and Savarkar. That is our school of thought that we are going to replace. And why in 2014 he is actually ready to say this? Because this was not the first time that BJP came to power. And today's topic, I think, should begin from that moment when, in 1998, Vajpayee became, for the second time, India's Prime Minister and ruled India for another 5 years. It was at that time that the first attempt to tamper with the textbooks began. If you recollect what happened in 2001, 2002, 2003, in those periods when Vajpayee was in power, one of the major projects that the BJP unleashed was actually to tamper with the textbooks. That was for the first time that was happening in India. Yeah, Shaukat is again asking me to shift to Malayalam. I'll do it in a minute. Because there are two reasons why this is important. There were two particular moments in Indian history that the first attempt of BJP to tamper with had consequences for all of us. One was that they wanted to tamper with the history of Indus Valley civilization. Second, they wanted to remove the assassination of Mahatma Gandhi from textbooks. It's a very different scenario. It was in 2000, 25 years ago, that the BJP attempted to do this. What is the connection between Indus Valley civilization and assassination of Mahatma Gandhi? This culture and civilization of India, actually, the long history of culture and civilization of India, as far as we have studied, begins with Indus Valley civilization. I mean, it's a profound moment in our history. In that sense, that is very important. What they wanted to say was that before Aryan migration to India, they actually want to deny the Aryan migration, kind of history. They say that they are all indigenous people who were, kind of born in India. I mean, a race that has origins in India, which is not really true, but that is what they want to say. For that, they not only want to distort the history of Aryan migration, but they also wanted to distort the history of Indus Valley civilization, saying that it was Hindu civilization. That was what they wanted to add to the textbook. And then they wanted to remove the assassination of the incident that led to the unfortunate death of Mahatma Gandhi, his assassination, from the textbooks. And not only this, I mean, there were a few other things also they wanted to completely change, alter the nature of the textbooks. They could not succeed it because immediately after that a Congress government, UPA government came to power, and it was, this project was halted. And in 2014, BJP gets another opportunity to tamper with the textbooks and also the history of India. At this moment, I'll shift over to Malayalam. Excuse me for doing this. ഷൗക്കത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മലയാളികളെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയാനും പങ്കുവെക്കാനും എന്നുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ്. കാരണം കേരളം എല്ലാ കാലത്തും അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ കാലത്തിനും അതിന് മുൻപും അതിന് ശേഷവും എല്ലാം തന്നെ ശക്തമായി സംഘപരിവാറിനെയും അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇപ്പോഴും ചെറുത്ത് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്.
പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കേരളം പൂർണ്ണമായിട്ടും സംഘപരിവാർ വിമുക്തമായൊരു പ്രദേശമാണെന്നോ ജനമനസ്സുകളിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് സ്വാധീനമില്ലെന്നോ കരുതാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതുമല്ല. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കോഴിക്കോട് വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാമോഫോബിയയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വടകരയിലെ വർഗീയ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് കൂലങ്കുഷമായ ചർച്ചകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്താണ് വടകരയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. വടകരയുടെ ചരിത്രം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? വടകരയുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് കണാരൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലല്ല. അതിനു മുൻപ് 1950-കളിൽ ഗോവധ നിരോധന വാരം RSS ആചരിക്കുന്നത് വടകരയിലാണ്. ഗോവധ നിരോധന വാരം ആചരിക്കുകയും ഗോവധ നിരോധന വാരം ആചരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി കമ്മ്യൂണൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിമിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രദേശമാണ് വടകര. വടകരയിലെ RSSൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല, അത് 50-കളിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. അതിനെതിരെ അന്ന് ആരൊക്കെ ശബ്ദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ വിവരമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അത് CH മുഹമ്മദ് കോയയായിരുന്നു. CH മുഹമ്മദ് കോയ ഗ്രാമാന്തരം നടന്ന് ഇതൊരു വർഗീയ സംഘർഷമായി മാറരുത് എന്ന് പ്രസംഗിച്ച യുവം നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്താണോ 1921-ൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ചെയ്തത്, അതാണ് CH മുഹമ്മദ് കോയ 1953-ൽ വടകരയിൽ ചെയ്തത്. അന്ന് വടകരയിലെ ജില്ലാ കളക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിയല്ലാതെ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് പോകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു CH മുഹമ്മദ് കോയയുടെ ഇടപെടൽ വടകരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതിനെ ഒരു വർഗീയ സംഘർഷം വിമുക്തമാക്കുന്നതിന് എന്നുള്ളത്. ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ലിബറൽ ചിന്തയിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പുരോഗമനം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മതേതരമെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ, അതിൻ്റെ പേരിൽ ആണയിടുന്നവർ പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഹിന്ദു ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇത് അണ്ടർമൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ലിബറൽ ചിന്തകർ, പ്രധാനമായി M ഗോവിന്ദനെയും CJ തോമസിനെയും പോലെയുള്ള ലിബറൽ ചിന്തകർ 40-കളിലും 50-കളിലും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഭാവി ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അകത്തുനിന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അകത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഹൈന്ദു ഫാസിസ്റ്റുകളാൽ ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ തയ്യാറായ രണ്ട് ചിന്തകർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്നല്ല അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് M ഗോവിന്ദനും CJ തോമസും ആയിരുന്നു. അതാണ് കേരളത്തിലെ ലിബറൽ ചിന്തയുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണത്. M ഗോവിന്ദൻ 1939-40 കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയെ പോലും വിമർശിച്ചു. അന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ ഫാസിസം വരുന്നെങ്കിൽ, ഇത് അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വാചകങ്ങളല്ല, അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ ആരോപിക്കുന്ന വാചകങ്ങളല്ല, അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാചകമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭാവി ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈന്ദവ ഫാസിസ്റ്റുകളുടേതായിരിക്കുമെന്ന് M ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് ആരത് ഏറ്റുപറയാനുണ്ടായിരുന്നു? അന്ന് ആരത് വിശ്വസിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഗാന്ധിജി പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് CJ തോമസ് 48-49 കാലഘട്ടത്തിൽ 75 കൊല്ലം മുമ്പ് CJ തോമസ് പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഹൈന്ദവ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നാണ്. ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒരു ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇടശ്ശേരി സൂക്ഷിച്ചോ, ഹൈന്ദവ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല ഇങ്ങനെ കവിത എഴുതുന്നതിനെ എന്ന്. കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിക്ക് വേണ്ടി കവിത എഴുതുന്ന ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതയുടെ ആമുഖത്തിൽ അവതാരികയിൽ CJ തോമസ് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്, എടോ ഇടശ്ശേരി തൻ്റെ തലയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. എന്ന് മാത്രവുമല്ല, ഒരു പുതിയ പദം, നിയോളജിസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പുതിയ ഫ്രേസ് CJ തോമസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് ഗോൾവാൾക്കർ കമ്മ്യൂണിസം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഗോൾവാൾക്കർ കമ്മ്യൂണിസവുമായിട്ടോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായിട്ടോ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പുരോഗമനക്കാരാണെന്ന് സ്വയം നടിക്കുകയും നമ്മൾ മതേതരരാണ് എന്ന് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പേറി നടക്കുന്ന സംവിധാനത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഗോൾവാൾക്കർ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് വിളിച്ചത്. ഈ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അന്ന് ഗോൾവാൾക്കർ എന്ന് പറയാൻ കാര്യമുണ്ട്, അന്ന് സവർക്കർ ഇത്രയും വലിയ ധീരപുത്രനായി വാഴിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
വാഴിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾവാൾക്കറുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ CJ തോമസിനെയും M ഗോവിന്ദിനെയും പോലെയുള്ള കേരളത്തിലെ എഴുത്തുകാർക്ക് 30കളിലും 40കളിലും മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് 2014 ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗോവിന്ദനും CJ തോമസും ഇത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ, അവരിതിനെക്കുറിച്ച് ശക്തമായി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ കേൾക്കാനിരുന്നു കൊടുക്കാതിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2014 അമിത്ഷാ ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് മുഴുവനായും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മളുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തുഷാർ ഗാന്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ പരക്കാല പ്രഭാകരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നിസ്സംഗമായ, നമ്മുടെ പാസീവായ സമ്മതം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനെ വളർത്തിയത് നമ്മളും കൂടിയാണ് എന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും പറയുമ്പോൾ, ഉറപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും അതിനോട് വിയോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നവോത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ നരേറ്റീവ് ഉണ്ട്. നവോത്ഥാനം നടന്ന ഒരു പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇനി യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല, കേരളം പുരോഗമനപരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നരേറ്റീവ് വളരെ പ്രാമുഖ്യത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കുന്നൊരു പ്രദേശമാണ് കേരളം. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇതിനെതിരായി കേരളത്തിൽ ജാതി ചിന്തയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ഇല്ലാതാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നത് നവോത്ഥാന ദുരഭിമാനം എന്നാണ്. നമുക്ക് നവോത്ഥാനം മാത്രമല്ല, ഒരു നവോത്ഥാന ദുരഭിമാനവും ഉണ്ട്. നവോത്ഥാനം നടന്ന രാജ്യമായതുകൊണ്ട്, പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ഇനിയെല്ലാം ഭംഗിയായി നടന്നുകൊള്ളും, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, വർഗീയ ശക്തികളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിരന്തരം കുമ്പിട്ട് നിന്നുകൊള്ളും എന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണ വലിയൊരു വിഭാഗം മലയാളികളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. 1930കളിൽ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ, 40കളിലും 60കളിലും ഗോവിന്ദനും CJ തോമസും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ, 50കളിലും 60കളിലും അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇനിയും അത് കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അക്ഷന്തിവ്യമായ അപരാധമായിരിക്കും എന്നോർക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2014 അധികാരത്തിൽ വന്ന BJP സർക്കാർ ആദ്യം ചെയ്തത് ICHRൻ്റെ ചെയർമാനായി ഞാനും ഡോക്ടർ പരക്കാല പ്രഭാകരൻ വരുന്ന ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള സുദർശൻ റാവുവിനെ ICHRൻ്റെ ചെയർമാനാക്കുകയായിരുന്നു. സുദർശൻ റാവു കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു, പ്രൊഫസറായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അക്കാദമിക് പേപ്പർ പോലും എഴുതിയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ബ്ലോഗുകൾ എഴുതിയിരുന്നു. അതെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പഠനം എന്താണ്? മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലമേത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ചരിത്ര ഗവേഷണ വിഷയം ഇതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയാണ് ICHRൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആക്കിയത് അധികാരത്തിൽ വന്നതുപാടെ. നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് മാറ്റി അവർ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു സുദർശൻ റാവുവിനെ ചെയർമാനായി ICHRൻ്റെ ചെയർമാനായി കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നാം കണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഇടപെടലുകളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് തികച്ചും ചരിത്രവിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ, ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റി എഴുതുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നിരന്തരം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 1952 53 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു RSSൻ്റെ നിരോധനം നീക്കിയ ഉടൻ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ആ കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് RSSനെ നിരോധിച്ചിരുന്നു. RSSൻ്റെ നിരോധനം നീക്കിയ ഉടൻ തന്നെ RSS ചെയ്തത് സരസ്വതി ശിശു സംസ്ഥാൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങുക. ബാൻ കഴിഞ്ഞ്, നിരോധനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന സംഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ 6400 സ്കൂളുകളാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ RSSന് ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി RSS നിരോധിക്കപ്പെട്ടു അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ. ആ നിരോധനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന 1977 എന്താണ് RSS ചെയ്തത്? അപ്പോഴാണ് വിദ്യാഭാരതി സംസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളെയും ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഘടന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ശക്തമായി ഇടപെടുന്നതിന്, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ
ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്, ആ വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതിന് സ്കൂളുകളുടെ വിപുലമായ ശൃംഖല, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന 23,000 സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ്. പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ, ഈ ഫോർമൽ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫോർമൽ സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ സ്കൂളുകളുടെ സിലബസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് അങ്ങേയറ്റം ചരിത്രവിരുദ്ധവും മനുഷ്യവിരുദ്ധവുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്കൂളുകളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അത് ചരിത്രമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അത് മറ്റു മാനവിക വിഷയങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അധികാരത്തിലില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിരന്തരമെന്നോണം ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. RSS അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലല്ല. RSS അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലേക്കല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുമല്ല. RSSൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം രൂപമെടുക്കുന്നത് RSSൻ്റെ രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ പോലും 1858 ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപം, ആ കലാപം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഇന്ത്യക്കേറ്റ വലിയൊരു മുറിവ് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഭൂവിഭാഗം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും 1958 പരാജയം, അത് മുഗൾ ചക്രവർത്തി പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്, മറ്റ് നിരവധി രാജാക്കന്മാർ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഝാൻസി റാണിയെ പോലുള്ളവർ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ഒരു ശിപ്പോയ് മ്യൂട്ടണി എന്നവർ പറയുന്ന ഒരു പട്ടാള കലാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കലാപം പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ കൂടുതൽ മേന്മയേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായി മെച്ചപ്പെട്ട ആയുധവിദ്യ കൊണ്ടും അച്ചടക്കം കൊണ്ടും പട്ടാളത്തെ കൊണ്ടും അടിച്ചമർത്തുന്നുണ്ട്. കാറൽ മാർക്സ് തന്നെ 1858 കലാപത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാചകം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ടെലഗ്രാമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിതായിരുന്നു: 30,000 മുഗൾ പട്ടാളക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ 3,000 ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറെയൊന്നും ഭാവിയില്ല എന്നാണ്. 30,000 മുഗൾ പട്ടാളക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ 3,000 ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അധികം ഭാവിയില്ല എന്നാണ് കാൾ മാർക്സ് അന്ന് എഴുതിയത്. അതായത് ഈ 3,000 പട്ടാളക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ തന്ത്രപരമായി 30,000 ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ അടിച്ചമർത്തണം എന്ന ശാസ്ത്രീയമായി അറിയാവുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്തോടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പരാജയം ഉറപ്പായിരുന്നു, പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ പരാജയം ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാവി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പരാജയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് ഹിന്ദു പുനരുദ്ധാന വിഭാഗങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മസമാജ് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന് തൊട്ട് ശേഷം പ്രാർത്ഥനാ സമാജും ആര്യസമാജും പോലെയുള്ള നിരവധി ഹിന്ദു പുനരുദ്ധാന സംഘടനകൾ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഉയർന്നു വന്നു. അത്തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഹിന്ദു പുനരുദ്ധാന സംഘടനകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഇന്ത്യയിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ട്? ഈ ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടാവണം, സിഖുകാരുണ്ടാവണം, പാഴ്സികൾ ഉണ്ടാവണം, മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ അവർ വിഭാവനം ചെയ്ത ഹിന്ദു റിവൈവലിസ്റ്റുകൾ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ 2ാം പകുതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത ഇന്ത്യയിൽ ഇവരാരുമില്ല. ഇവരെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു പ്രൈഡിൻ്റെ ആഖ്യാനമാണ് ഈ പുനരുദ്ധാന സംഘടന, ഹൈന്ദവ പുനരുദ്ധാന സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഈ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ, ആര്യസമാജിൻ്റെ നേതാവ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി, അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ, സത്യപ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഡിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ പോയ 2 അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിനെതിരെയും ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെയുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിലും കോടിക്കണക്കായ മുസ്ലിങ്ങളും കോടിക്കണക്കായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അവർക്കെതിരെ ഉള്ള 2 അധ്യായങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി സത്യപ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതുന്നത്. നമ്മുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹൈന്ദവ പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്, ഞാനതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നില്ല. അന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ ഹൈന്ദവ പുനരുദ്ധാന ശ്രമത്തിന് ഒരു വിരാമമുണ്ടായത് 1884 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴാണ്.
കാരണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 1884 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ് ഹിന്ദു പുനരുദ്ധാന വാദം ഒരു വലിയ പരിധി വരെ പുറകോട്ട് പോയത്. നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ, നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ, നമ്മുടെ വിചാര മാതൃകകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോരായ്മകളുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ലിബറൽ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ലിബറൽ ചിന്ത ചിലപ്പോൾ അടിപതറുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ്. കേരളത്തിലും ആ പൊതു സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിലൊന്ന്, ഈ ഹൈന്ദവ പുനരുദ്ധാന ശ്രമങ്ങളെ ദേശീയ പുനരുദ്ധാന അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണുകയും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളെ അങ്ങനെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് രാജാ റാം മോഹൻ റോയിയെയും സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനെയും എടുക്കുക. രാജാ റാം മോഹൻ റോയ് ചെയ്തിരുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനെ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം കോളേജുകൾ തുടങ്ങി, അദ്ദേഹം ഷിയായ സുന്നി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാവുന്ന കോളേജുകൾ ഉണ്ടാക്കി, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് മറ്റു മതക്കാർക്കും ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്തിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ കോളേജുകളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. മതപരമായ രീതിയിലുള്ള ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും വിപുലമായ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകിയത്. രാജാ റാം മോഹൻ റോയിയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ ഒരാളാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹവും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെ എതിർക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെ പറ്റി എതിർക്കുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ രാജാ റാം മോഹൻ റോയിക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. നേരത്തെ ഇവിടെ വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു. രാജാ റാം മോഹൻ റോയ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ശ്രമങ്ങളെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതല്ല, എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ മതം നിലകൊള്ളുന്നത്, എന്താശയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മതം നിലകൊള്ളുന്നതിനെ എന്നതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും മിഷണറിമാർ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതിനൊരു അനുബന്ധം എഴുതുന്നുണ്ട്. ആ അനുബന്ധം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എയറിലാണ് എന്നാണ്. കാരണം ഈ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും മറ്റുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വൈര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല. 3 വർഷം നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 3 വർഷം ഞാൻ എയറിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ അനുബന്ധം എഴുതിയത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ 2ാം ഭാഗം എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെ വിമർശിക്കുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് രാജാ റാം മോഹൻ റോയ്. അദ്ദേഹം ഇത് തന്നെയാണ്, ഞാൻ മറ്റു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, ഇത് തന്നെയാണ് മക്തിത്തങ്ങൾ ചെയ്തത്. മക്തിത്തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തു, മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ നമുക്കറിയാം. നാരി നരാപചാരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതും ഖുറാനിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മുസ്ലിം നവോത്ഥാന പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത്? ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ 1888 ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും അതിനെ ഇഴവ ശിവൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുമത ഖണ്ഡനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതുകയാണ്. ക്രിസ്തുമത ഖണ്ഡനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെയും ജാഫ്നയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും ക്രിസ്തുമത മിഷണറിമാരെ, അവരുടെ ആശയങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന, ക്രിസ്തുമതത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ കൂടി ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്, അതും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുമത ഖണ്ഡനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എഴുതുന്നത്. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകനാണ്, അല്ലാതെ ഹിന്ദു നവോത്ഥാന നായകനല്ല. അദ്ദേഹം നവോത്ഥാന നായകനല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദാധികാര നിരൂപണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രാചീന മലയാളം എഴുതുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ പ്രാമുഖ്യമുള്ള നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വേദാധികാര നിരൂപണം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുഴുവൻ ഹൈന്ദവ പുനരുദ്ധാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഐഡോളേറ്ററിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മതമല്ല യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുമതം. അത് ഔപരീക്ഷികമായ വേദങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചൈതന്യവത്തായ അംശം എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മസമാജാണെങ്കിലും ആര്യസമാജാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ സമാജാണെങ്കിലും ആണയിട്ടത് വേദങ്ങളുടെ പേരിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ആണയിട്ടത് വേദങ്ങളുടെ പേരിലാണ്. പക്ഷേ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വേദങ്ങളുടെ പേരിൽ ആണയിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശൂദ്രനാണ്. സത്യപ്രകാശ് എഴുതിയ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയോ ജാഫ്നയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തവരാരും തന്നെ ശൂദ്രരല്ല, അവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരാണ്.
ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേദം പഠിക്കാം, പഠിപ്പിക്കാം, കേൾക്കാം. ശൂദ്രന് വേദം കേൾക്കാനും പാടില്ല, പഠിപ്പിക്കാനും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ ക്രിസ്തുമത ഖണ്ഡനം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിനെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ആരാണ് ഈ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ? വേദങ്ങളുടെ പേരിൽ ആണയിട്ട് ക്രിസ്തുമതത്തെ എതിർക്കാൻ അദ്ദേഹം വേദാധികാര നിരൂപണം എഴുതുന്നു. വേദങ്ങൾ ശൂദ്രനും പഠിക്കാം, സ്ത്രീകൾക്കും പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വേദങ്ങൾ ശൂദ്രന് പഠിക്കാം, സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനിത് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ വ്യവസ്ഥയെ അമൂർത്തമായി ഞാൻ ആക്രമിച്ചത് കൊണ്ടോ വേദങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല. കാരണം കേരളം ഭരിക്കുന്നത് നമ്പൂതിരിമാരാണ്, നമ്പൂതിരിമാരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. ഈ നമ്പൂതിരിമാരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ തകർക്കാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ വേദവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം പ്രാചീന മലയാളം എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്പൂതിരിമാരാണ് അതിനകത്തെ കേന്ദ്ര പ്രമേയം. നമ്പൂതിരിമാരെ എങ്ങനെയൊക്കെ നായന്മാർ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലായാലും കേരള ചരിത്രത്തിലായാലും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, RSSൻ്റെയും ഹൈന്ദവ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും പ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്നത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ തന്നെ രൂഢമൂലമായാണ്. അതിനുശേഷം 1920-കളിൽ ഇവർ വീണ്ടും ശക്തമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി മുസ്ലിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഇത് വീണ്ടും RSS പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹൈന്ദവ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞവരെപ്പോഴാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, ഞാൻ അതുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞവർ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചു, ഇന്ത്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുമായി നെഹ്റു അംബേദ്കറൈറ്റ് വീക്ഷണത്തിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നത്, അവസര സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പുതിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം, ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പം ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴൊന്നും ഇവരുടെ ഈ വിഭാഗീയ വീക്ഷണം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അത് കിട്ടിയത് എപ്പോഴാണ്? 1964-ൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. 1964-ൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഇവർ ചെയ്തത് എന്താണ്? സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയും ജനസംഘവും ചേർന്നൊരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി. നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നെഹ്റു ഉള്ളപ്പോൾ നടക്കില്ലെന്നറിയാം. നെഹ്റു ഉള്ളപ്പോൾ നടക്കില്ല എന്നറിയാവുന്ന ഇത് ഇന്ത്യ ക്ഷീണിക്കുന്നു, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഇന്ത്യയുടെ കൊളോണിയൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ക്ഷീണിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ അവരതിനാണ് മുതിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രത്തിലേയും കടക്കുന്നില്ല. 1970-കളിൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ പോലും കൂട്ടുപിടിച്ചു. ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു. അടിയന്തരാവസ്ഥയെയും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ 2024-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും പലരും, അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും ഇപ്പോൾ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും പലരും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I just wanted to remind those who compare the 1977 election results with 2024 election results. There is a caveat that they need to take. In 1977 elections, the whole of India did not vote against Congress. All the South Indian states, including Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka, voted in favor of Congress and its allies. The whole of Northeast voted in favor of Congress and its allies. Where did actually Janata Party win? Janata Party won only in the so-called heartland, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa. Why did they win in this particular region? Because, and Gujarat, RSS had been very active in these regions. In Kerala, in Karnataka, in Andhra Pradesh, in the Northeast, RSS was completely absent during that period. I mean, there might be, kind of active and dormant cells of RSS here and there. The second thing is that, is there any further evidence to suggest that the 1977 result was not particularly a vote against emergency as Modi is now trying to bring out? 3 months before the declaration of emergency, there was a state election in Gujarat. 3 months before the declaration of emergency, who won the election there? Overwhelmingly, Janata Morcha won the election and Babubhai Patel became the Chief Minister of Gujarat. That was before emergency. And all the atrocities of emergency was brought out to the public through Shah Commission. And the third evidence is that what happened to Indira Gandhi, who lost in Raebareli? What did she do? She came and contested from the Chikmagalur constituency
in Karnataka, after the Shah Commission was hounding her, when the whole governmental machinery was trying to put her under prison, all the atrocities which were real that happened during the period of emergency were out in the public for people to judge. Indira Gandhi won with a margin of 105,000 votes in Chikmagalur. So the vote was not against emergency per se. The vote was concocted through an ideological campaign that the RSS was able to organize in certain North Indian states. And Ghanshyam Shah has written in 1977 itself the way in which the elections in Gujarat were held. Indira Gandhi herself was booed and stoned in Gujarat. Jagjeevan Ram, who later, kind of switched over to, defected to the Janata camp, he was pulled down from the dais by RSS hooligans. So it was not a peaceful agitation at all. I reserve my judgments on emergency, what happened during emergency, about Indira Gandhi, about her dictatorial tendencies, etc., etc. I'm only talking in the abstract about this particular thing. That the Indian voter in 1977 voted against emergency and Congress. No. This was actually a partial victory of the ideology of Hindutva at that time. We should understand that in order to have a clearer sense of what happens now. Overwhelmingly all over India, Congress has come back, although in a limited manner. Not only in North India, in South India, and also in North India and Northeast. The Bharat Jodo Yatra that was carried out by Rajiv Gandhi had an overwhelming impact all over India, and particularly in Manipur. And you know what happened in Manipur election this time. So I agree with, kind of Mr. Tushar Gandhi and also Professor Prabhakar, who said that we have a role to play. Now, to uphold the causes of democracy, to uphold the causes of non-violence, to uphold the causes of social justice, and to say no to all elements who propagate hate and religious divisions. I would like to end this speech by making a small quote from Dr. Prabhakar's book, which I think is a very poignant thing for you to say. He says, but the new India that was announced in 2014 has concocted a folklore which recruits Gandhiji, Patel and now Bose, along with Savarkar and Godse, to serve its crafty narrative patriotism. It is not troubled by the conflicting ideas of India these men held, as long as it can fire the gun off their shoulders at Nehru, who they believe was the person who denied them a Hindu Rashtra. So Nehru was the person who denied them a Hindu Rashtra. But what is more profound and poignant is the last segment that he had added to this quote. That is, Nehru, may do so again through his continuing legacy. And that is what has happened in 2014. Nehru, through his continuing legacy, has again denied the preachers of hate their cherished dream of Hindu Rashtra. And if Muhammad Rahman Sahib was alive for a longer period, he would have further carried forward this legacy of Jawaharlal Nehru in Kerala and rest of India. Thank you very much. As a